नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज दे शो दी ओवरव्यू विच तुहाडा सब दा स्वागत। अज मैं गल करूँगा सरकारां वल्लों कीते जांदे फजूल खर्चे दी। पिछले दिनां च 3-4 अहम जानकारियां RTI जरिए कुछ समाज सेवियों ने हासिल कीतियां ने। इन्हां तो पता लगता है कि किवें जिहड़ी सत्ताधर पार्टियां वा वो सरकारी खजाने नूं चूना लाउंदियां वा। एक जानकारी है 2007 तो बाद बणिया पंजाब सरकारां दे सौं चुक समागमां दी। ये सौं चुक समागम ओथ टेकिंग सैरेमनीज़ अपने तरीके का महत्व रखदियां ने, पर सवाल यह है कि इन्हां उपर किन्ना किन्ना पैसा खर्च होना चाहिए वा या खर्च होया, तो की ये वाजिब सी, जरूरी सी, की है इसका तोड़। यानी समागम पूरी शानो शौकत नाल भी होण पर फजूल खर्ची भी इन्हां उत्ते ना होवे। ठीक इस तरह मुख मंत्री, मंत्रियां, विधायकों और अफसरां दे टूर वेले रहण लई थां थां ते रेस्ट हाउस और सर्कट हाउस बने हुए ने, पर यह भी ये लोग महंगे 5 स्टार होटलों च जाके सरकारी खर्चे ते रहिंदे ने। भला क्यों, की है इसका हल? ये भी देखा गया कि हर नवीं सरकार वेले सरकारी बंगलो जिन्हां च मुख मंत्री ते मंत्री रहिंदे ने या जिहड़े इन्हां नूं या विधायकों नूं अलॉट हुंदे ने, उन्हां दी रेनोवेशन उत्ते करोड़ां रुपए खर्च होंदे ने। ये खर्च किवें घटाया जा सकता है? इन्हां मसलियां उत्ते मैं अपने तजर्बे दे बेस दे उत्ते विश्लेषण एनालिसिस करूँगा। शुरू करते हैं सौं चुक समागमां तो। पंजाब दे वखरे वखरे सौं चुक समागमां उत्ते किन्ना खर्चा गया वा पैसा। वैसे तो हर सरकार की जिहड़ी शुरुआत है वो सौं चुक समागम तो ही हुंदी है। सो ये जिहड़ा समागम है ये बहुत अहम हुंदा वा, इहदी अपनी महत्ता वा। पर फिर सवाल वही आ भी ये समागमां ते किन्ना पैसा खर्च हुंदा वा और किन्ना कि चो वाजिब है। 2007 तो बाद एक नवीं रीत रवायत जिहड़ी आ वो शुरू हो गई। पहलों जिन्ने फंक्शन हुंदे सी, मैं बहुत सारे बतौर जर्नलिस्ट फंक्शन अटेंड कीते आ। ओथ टेकिंग सैरेमनीज़ जिन्नियां हुंदियां सी वो पहलों राज भवन दे विच ही हुंदियां सी। पहलों ये फ्रंट लॉन्च हुंदियां रहियां, फिर ये बैक लॉन्च चलियां कि जो ज़्यादा लोग सदने होण तो फिर बैक लॉन दे विच थां ज़्यादा जिथे एट होम फंक्शन भी हुंदे आ। मैनूं याद है उदों भी जदों सुरजीत सिंह बरनाला ने दा सौं चुक समागम सी फ्रंट लॉन दे विच होया सी, और उदों भी मैं उत्थे उस फंक्शन दे विच हाज़र सीगा। ये जिहड़े राज भवन दे विच फंक्शन हुंदे आ, राज भवन चंडीगढ़ दे विच आ। राज भवन जिहड़ा गवर्नर दा निवास आ उहनूं राज भवन कहंदे आ। इहदे ते नॉर्मली खर्च जिहड़ा वा 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ दा आउंदा वा। ज़्यादा खर्च हुंदा वा जिहड़ा उत्थे खाण पीण दा इंतजाम हुंदा वा। जिहड़े गेस्ट आ 200 ਤੋਂ 500 400 गेस्ट नॉर्मली जिहड़ा मुख मंत्री या उन्हां दे मंत्री हुंदे उन्हां दे अपने फैमिली मैंबरस उत्थे आउंदे आ। ज़्यादा उन्हां दे खाण पीण दा उस तो बाद जिहड़ी हाई टी हुंदी है ऑर्गेनाइज उहदे ते खर्च हुंदा वा। सो 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ मैं वेखिया वा। एक फंक्शन जिथे सुखबीर सिंह बादल ने सौं चुकी सी उत्थे बतौर डिप्टी CM राज भवन दे विच होया सी। करीब 2 ਲੱਖ रुपया उत्ते खर्च होया सी। राज भवन दे विच अमरिंदर सिंह ने जो 2017 सौं चुकी है वो फंक्शन ते करीब 4.5 ਲੱਖ रुपया खर्च होया सी। चरणजीत सिंह चन्नी ने जो सौं चुकी है वो भी राज भवन चुकी सी। जो उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया वो भी उत्थे होया सी। भगवंत मान ने जिहड़ी मंत्रिमंडल की एक्सपेंशन कीतियां, 2 एक्सपेंशनस कीतियां, वो भी फंक्शन उत्थे ही होए। मैं दस्सिया भी ये खर्च करीब 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ हुंदा वा, जिहड़ा बिल्कुल रीजनेबल है। लेकिन जिहड़े फंक्शन राज भवन तो बाहर हुंदे रहे आ उन्हां दे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुंदा। एक RTI दे विच इन्फॉर्मेशन एक बठिंडे दे RTI एक्ट्रेस ने संजीव गोयल उन्होंने लई आ। उन्हां मुताबक 2007 दे विच जिहड़ा मार्च 2 नूं फंक्शन होया सी PCA स्टेडियम दे विच, प्रकाश सिंह बादल ने ते इन्हां दे मंत्रियों ने सौं चुकी सी। उहदे ते करीब खर्च होया सी 26 ਲੱਖ रुपया। एक पासे राज भवन दे 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ और बाहर PCA मोहाली दे विच फंक्शन होया उत्थे करीब 26 ਲੱਖ और नाल ग्राउंड भी काफ़ी खराब इन्हां ने उस फंक्शन दे विच, क्योंकि लोग पंजाब तो सारे पंजाब भर तो आए सी, वो इनफैक्ट ग्राउंड भी खराब हो गया सी। फिर अमृतसर दे विच 21 जनवरी 2009 सुखबीर सिंह बादल ने बतौर डिप्टी CM सौं चुकी सी। उत्थे खर्च होया 70 ਲੱਖ। हैलीकॉप्टर का भी उपयोग होया, दुरुपयोग कह लो या उपयोग कह लो। उस तो बाद फिर मार्च 14 2012 ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਛੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਛੱਪੜ ਚੀਰੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰੀਬ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਮਾਰਚ 16 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 15 ਜਾਂ 16 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਲੋਚਕ ਨੇ, ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 37-38 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰੀਬ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ 160 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 160 ਏਕੜਾਂ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚ ਸੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 37 ਲੱਖ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਲਾਵਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਖਰਚ ਜੇ ਟੋਟਲ ਖਰਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਰੀਬ 2 ਤੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੋਟਲ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੋੜ ਆ, ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਰੋਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਸਿਰਫ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਐਰਕੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸੀ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਦੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ। ਟੋਟਲ ਬਣ ਗਿਆ 5 ਕਰੋੜ ਤੇ 70 ਲੱਖ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ PRTC ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ 220 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ 20-25 ਲੱਖ ਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੋ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, MLAs 92 MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਭਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਵੈਨਿਊ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਦਮਾ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰ ਕੋਰਟ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੋਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ ਦੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੌਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਸੱਦਣੇ ਤੇ ਲੌਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 2.25 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਰਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਖਰਚ ਫਜ਼ੂਲ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਵਾਜਬ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਔਰ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟੂਰਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਰਿਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 40 ਸਾਲ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਔਰ ਬਤੌਰ MLA ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਵੇਖੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਔਰ PWD ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣਾ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੂਮ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਖਰਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਿਸ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਤੁਰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੈਗ ਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਖੈਰ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਇਹ RTI ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਸਪਾਲ ਮਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਲਈ ਆ। ਇਹ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, 4 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਰਚ 2,18,000 ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 70,000 ਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀ ਸੂਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੂਪ ਕਿੰਨੇ ਪੀਤਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਔਰ ਬਤੌਰ MLA ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਤੇ PWD ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ। ਉਹ PWD ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ PWD ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ। ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਿਸ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਦੋਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੇਕ ਵੀ ਬਣੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ 4-5 ਸਵੀਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਗੱਦੇ ਮੈਲੇ ਆ, ਚਾਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੌਲੀਏ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ,
ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗਨਮੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਲੱਬ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਆ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਅਫਸਰ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ PWD ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਹੋਟਲਸ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਕਰੀਬ 4.25 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 6 ਜਾਂ 8 ਕਮਰੇ ਹੀ ਆ ਸਿਰਫ, ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਲਾਨ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲਾਨ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਆ। 1860 ਜਾਂ 1863 ਦਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਲਮੋਸਟ 160 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ। ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 70 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 70 ਕਮਰੇ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਲੱਸ 2 VVIP ਸਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ 4 ਸਟਾਰ ਜਾਂ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਮ ਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਮ ਰੈਂਟ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। 11 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ IG ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਹ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ 2045 'ਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2045 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਸਟ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, AC ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਬੈੱਡਸ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣ, TV ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਿਟਕਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਗੀਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੰਫਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੋਰਮੈਟਰੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਊਬੀਕਲ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰਸ ਔਰ ਗਨਮੈਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਨਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਬਲਾਕ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੋਰਮੈਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਕ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂਕਰਨ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਟੋਟਲ ਤੇ ਖਰਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5-10 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ AG ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 50 ਨੰਬਰ ਆ 2 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕੋਠੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ। 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। AG ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ AG ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ AG ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ
ਹੁਣ ਏਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਠੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਏਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਕੋਠੀਆਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 4 ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 4 ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਸੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਇਹ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਲੈਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 15-16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ PWD ਆਉਂਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੀ ਫਾਲ ਸੀਲਿੰਗ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਵੁਡਨ ਫਲੋਰਿੰਗ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, 65 ਇੰਚ ਦੇ TV ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੈਡਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗਰਾਸ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਖਰਚ, ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜੇ ਹੋਣੀ ਆ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, MLAs ਦੇ ਫਲੈਟਸ ਦੀ ਜੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ MLAs MP ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਖੈਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਦੇਣੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 ਕਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲੇ ਆ ਔਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-2, 3-3 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ 2-2 ਕਨਾਲ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਵਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਖਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। समाज दी हर खबर ते नजर ही नहीं, डूंघियाई नाल पड़चोल दा ओवरव्यू कमर संधू दे नाल।